नाम अल्लाह का नाम लैके जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी, ते रहम करदियां जरा ने ढिल करदा महरम दिलां दा जो जानी जान है जी। जी प्यारेओ अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने? मालिक तुहाडे ते अपना खास करम करे, जिउंदे वसदे रहो। प्रोग्राम अदबी वेड़े दे नाल तुहाडा अपना मेजमान महबूब सरमद तुहाडी सेवा च हाजिर है। जनाब हमेशा साडी तुहाडे अगे यही गुजारिश हुंदी है कि प्रोग्राम जदों तुसीं देखदे हो सानूं सलाहां दिया करो, प्रोग्राम के हवाले नाल अपने मशवरे दिया करो, क्योंकि तुहाडियां सलाहां ते तुहाडे मशवरे नाल ही प्रोग्राम नूं असीं बेहतर तो बेहतर अंदाज विच बना सकते हैं। प्रोग्राम देखते हुए जनाब इसनूं लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, ये जिन्ना हो सके उन्ना जनाब खिलार पाया करो। प्रोग्राम जिहड़ा है इहदे च निरोल अदबी प्रोग्राम है, और तुसीं जानदे हो कि हमेशा असीं इस प्रोग्राम विच किसी न किसी अदबी शख्सियत नूं, किसी शायर नूं, किसी अदीब नूं बुलाउने आ, उन्हां नाल गलकत करदे आ, मेल मुलाकात हुंदी है जनाब, तुहाडे तक उन्हां दे हवाले नाल गुफ्तगू पहुंचदी आ और उन्हां दी शायरी पहुंचदी है। अज साडे अदबी वेड़े च जिहड़ी महान शख्सियत मौजूद ने, उन्हां दा ताल्लुक है जड़ावाले तो, उस्ताद ने और जनाब एक बड़े ही अच्छे शायर ने पंजाबी जुबान दे। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर आरस साहब जी। सर सब तो पहले तो जनाब तुहाडा स्वागत है अदबी वेड़े च। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं तशरीफ लिआए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम नूं होर बेहतर करे, ताला बेहतर करन दी तौफीक देवे तुहानूं। अच्छा सर, जिहड़ा अदब का सिलसिला है, लिखन लिखाण का सिलसिला है, ये कदों शुरू होया? कॉलेज टाइम च या फिर बाद विच, और किवें होया? असल दे विच ना जी हुंदा ये आ कि कोई भी जीरू जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई चीज़ ते अल्लाह ताला ने रखी हुंदी है, ते ये सलाहियत कुछ लोगों के विच हुंदी है ते कुछ लोगों के विच दब जाती है। कुछ लोग जिहड़े आ वो अपनियां गल्लां बातां जिहड़ियां हैगियां वा उन्हां नूं कोई गाने दे जरिए, कोई ड्रामे दे जरिए उन्हां दा इजहार करदा, ते कोई लिख के कर लैंदा, कोई शायरी दे जरिए कर लैंदा। ते मैं मतलब आ भी 1986 विच मैं मैट्रिक कीता जी, ते उस तो बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ावाले में दाखला ले लिया, FSC प्री मैडिकल जी जी दे विच। जी जी ते उदों 1988 सीगा जी सर। ते उहदे तो ही मैनू मतलब आ भी थोड़ा थोड़ा जिस तरह बंदे नूं अंदाजा हो जाता वा कि मैं यार कुछ लिख सकदा वां, जी जी या मतलब आ भी कुछ टुटे भजे शेर मतलब आ बेवजन शायरी जिहड़ी आ वो मतलब ज़ाहिर बंदा एक कोशिश करदा है अच्छी हुंदा वा। ते फिर मैं हौली हौली जिहड़ा वा वो मैं पढ़ना शुरू कर दिता। ते 1990 दे विच एक अखबार खबरें जदों शुरू होया ना जी 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 ते ओहदे विच उन्हां ने एक पंजाबी सफा शुरू कीता जी जी। ओहदे विच फिर मैं ना जी लिखना शुरू कर दिता। एक खबरें ने जिहड़ा खबरां अखबार गालबन कढिया सी, पहलों खबरें कढिया ना जी, ते खबरें दे विच उन्हां ने मतलब भी हफ्ते दे विच एक दिन उन्हां ने मखसूस कीता है पंजाबी, उस दिन वो पंजाबी मतलब सफा करदे सीगे। ते ओहदे विच फिर पंजाबी लिखण वालियां नूं मतलब मौका मिलदा सीगा, ते ओहदे विच मैं लिखदा लुखदा रहा। उस तो बाद फिर इन्हां ने अपना अखबार ही जिहड़ा वा वो पंजाबी स्पैशल बनाता खबरां दे नां तो, खबरां अखबार। ਉਹਦਾ मैं मुस्तकिल कारी भी सीगा ते मुस्तकिल मतलब राइटर भी सीगा, लिखदा सीगा। ते उस तो बाद फिर मैं मतलब 90-92 तक लिखदा रहा। ते फिर कुछ मुआशता चक्कर ते वो सारा सिलसिला, उस तो बाद फिर एक दफा मतलब सिलसिला सारा मुनक़ता हो गया। लेकिन मेरे अंदर जिहड़ा ना राबता सिलसिला वो चलदा जरूर रहा। FSC तो बाद जिहड़ा वा मेरे को मतलब हालात ने कोई पलटा जिहा लिया ते मेरा तलीम दा सिलसिला ही मुनक़ता हो गया। ते मैं एक ना मतलब मैडिकल स्टोर दे उत्ते बतौर सेलमैन जॉब शुरू कर दी। तो जॉब इन्नी सख्त सीगी ते मैं मतलब सुबह सवेरे 7 बजे जाना ते शाम नूं रात नूं 10 बजे उत्थों जान छुटनी। ते कोई मौका नहीं सी मिलदा, मसरूफियत ऐसी हो गई ते वो सिलसिला फिर इस तरीके नाल चलदा रहा। बहरहाल किधरे ना मैं उत्थे मुस्तकिल अखबार उदों चौके जरिए ही अखबार सीगी जी ज्यादातर, ते सोशल मीडिया तो है नहीं सी। ते अखबार दे विच ही मैं ना फिर वो कुछ लिखदा लुखदा रहा। ते 92 दे विच 93 च बस इस तरीके नाल ना मैं इन्हां ने अपना शुरू किया है जिया शाहद ने अखबार दे
ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਦੀ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਰ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਹੌਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਬਾਸ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਰਸ਼ੀਦ ਗੁਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆਂ? ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਵਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਘਧਾਰਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਧੁਖ ਧੁਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ, ਫਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਮੈਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਸੀਗਾ 40 ਚੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 40 ਚੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 40 ਚੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 40 ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਣ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਆ, 40 ਚੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਆ ਜੀ 40 ਚੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਰਚਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਰਚਾਵਾਂ,
वाह ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ, बहुत अच्छा ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਰਚਾਵਾਂ, बहुत अच्छा ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, हाँ, हाँ, ਅੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕੋ ਬੀਬਾ, वाह ਆਜਾ ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ ਬੀਬਾ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ਅੱਖੀਆਂ वाह, वाह, ਗਈਆਂ ਪਾਕੋ ਬੀਬਾ, ਆਜਾ ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ ਬੀਬਾ, बहुत अच्छा ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰ ਝੁਰ ਸਜਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰ ਝੁਰ ਸਜਣਾ, बहुत अच्छा ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਖੁਰ ਸਜਣਾ, क्या बात ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਸਜਣਾ, बहुत अच्छा ਤੇ ਆਖਰ ਗਏ ਆ ਥਾਕੋ ਬੀਬਾ, वाह ਆਜਾ ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ ਬੀਬਾ। बहुत अच्छा ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਅੜਿਆ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਅੜਿਆ, वाह ਖਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਗੋ ਅੜਿਆ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਅੜਿਆ, ਖਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਗੋ ਅੜਿਆ, बहुत ਤੇ अच्छा ਇਸ਼ਕ ਤਗਾਰੀ ਢੋ ਢੋ ਅੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਕੋ ਬੀਬਾ, बहुत अच्छा है ਆਜਾ बहुत- ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ बहुत ਬੀਬਾ। अच्छा, बहुत अच्छा ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਠੰਡ ਕਲੇਜੇ ਪਾਈਏ, हाँ हाँ ਮਿਲ ਕੇ ਠੰਡ ਕਲੇਜੇ ਪਾਈਏ, ਨਾਗ ਜੁਦਾਈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ, बहुत अच्छा ਤੇ ਆਜਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਈਏ, बहुत ਪੀਲਾਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕੋ ਬੀਬਾ, बहुत अच्छा ਆਜਾ ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ ਬੀਬਾ। वाह ਤੇ ਸਜਣਾ ਮੁੜਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, हाँ 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 वाह वाह ਸਜਣਾ ਮੁੜਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, वाह ਸਜਣਾ ਮੁੜਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਇਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਸੁਰਮਾ ਸਾਕੋ ਬੀਬਾ, बहुत अच्छा ਆਜਾ ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਕਾਰੇ ਸਾੜਨ, ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਕਾਰੇ ਸਾੜਨ, ਅਥਰੂ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਸਾੜਨ, क्या कहना ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਕਾਰੇ ਸਾੜਨ, ਅਥਰੂ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਸਾੜਨ, बहुत खूब ਤੇ ਤਬਲੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਸਾੜਨ, हाँ 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 ਹੋ वाह, ਗਏ ਨੱਕੋ ਨਾਕੋ ਬੀਬਾ, क्या बात ਆਜਾ ਚਾਲੀ ਚਾਕੋ ਬੀਬਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वाह 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 लो जी मिल रहे हैं छोटी जी ब्रेक तो बाद साढ़े नाल रहा ਲੋ ਜਨਾਬ ਮੋੜਵੀਂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਕਥ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿਤਲ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਰ ਰੇੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਲ ਪੁਜਾਲੀ ਕੜੋਲੀ ਪੜੋਲੇ ਕੁਛ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਅਕਸਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਰੇੜਾ। ਵਾਹ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 11-12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੇੜਾ। ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਏ ਰੇੜਾ ਮੇਰਾ, ਆਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਏ ਰੇੜਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਏ ਰੇੜਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਆਪ ਸਿਖਾਵੇ, ਖੜ ਖੜ ਖੇੜ ਖੇੜ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਟੁਰਨਾ ਆਪ ਸਿਖਾਵੇ, ਖੜ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖੜ ਖੇੜ ਖੇੜ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਖੂਬ। ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੱਪਦਾ ਜਾਵੇ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਟੱਪਦਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੱਪਦਾ ਜਾਵੇ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਟੱਪਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਨੱਸਦਾ ਇਹ ਨਾ ਥੱਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾ ਅੱਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ, ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਰੇੜਾ, ਮੰਗਦੇ ਮਾਖਾ ਦਾਰਾ ਰੇੜਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਰੇੜਾ, ਮੰਗਦੇ ਮਾਖਾ ਦਾਰਾ ਰੇੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਰੇੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰੇੜਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ, ਰੇੜਾ ਨਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਟੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਤ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੁਣੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਬਾਲ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਅਦਬੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਰੇੜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ਸੁਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿस्तान। वाह वाह। मेरा पाकिस्तान सलामत, प्यारा पाकिस्तान सलामत। वाह वाह। हरिया भरिया शाद पंजाब, हर गम तो आजाद पंजाब। बहुत ते अच्छा। आखो जिंदाबाद पंजाब। वाह 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 ते वाह। सिंध बलोचिस्तान सलामत, मेरा पाकिस्तान सलामत। क्या बात, क्या बात। ते सर जी जिथे पश्तो बोली जावे, जिथे पश्तो बोली जावे, खैबर ते पख्तून सदावे। ते हरदम गीत वतन दे गावे, सरहद तीक पठान सलामत, मेरा पाकिस्तान सलामत। क्या बात। ते हर एक सूबा चमका मारे, हर एक सूबा चमका मारे, जिवें सूरज चमते तारे। बहुत खूब। चश्मे झरने झील किनारे, क्या कहने। गिलगित बल्तिस्तान सलामत, मेरा पाकिस्तान सलामत। वाह 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 वाह। मेरा पाकिस्तान सलामत, वाह वाह। प्यारा पाकिस्तान सलामत। ते जेलम दी ये जान खियोड़ा, क्या बात। जेलम दी ये जान खियोड़ा, दूजी वड्डी कान खियोड़ा। बहुत अच्छा, ते बहुत खाने अच्छा। दी ये शान खियोड़ा, बहुत अच्छा। ते लूण दी लूणी कान सलामत, बहुत मेरा अच्छा। पाकिस्तान बहुत सलामत। ते रब ने सोहना देश बनाया, नाल पहाड़ा खूब सजाया, दुनिया उत्ते नाम कमाया, केटू दी रख शान सलामत। वाह, मेरा पाकिस्तान सलामत। बहुत अच्छा। ते मौसम रंग बरंगे इथे, पत झड़ आउंदी संगे इथे, क्या कहने। ते मिलदा ए जो मंगे इथे, वाह, पीरां दा मुल्तान सलामत। बहुत अच्छा। मेरा पाकिस्तान सलामत। बहुत अच्छा। मेरा पाकिस्तान सलामत, प्यारा पाकिस्तान सुभान सलामत। अल्लाह, सुभान। ते दिल करदा कि बच्चा बच्चा हसदा वेखां, वाह, बच्चा बच्चा हसदा वेखां, तोड़ क़यामत वसदा वेखां, वाह वाह। ते दुश्मन इथों नसदा वेखां, क्या बात। जद तक मेरी जान सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पाकिस्तान सलामत।
ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰੱਬ, ਆਮੀਨ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰੱਬ, ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰੱਬ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰੱਬ, ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿस्तान सलामत। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਚਾਂਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਵਤਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਾਖਤਾਪਨ ਆ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕੱਲੁਫਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਅਟਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਾਖਤਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਰੇੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ 19ਵੀਂ ਸਕੇਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਣਾ ਹੀ ਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਆ ਪੜਾਕੂ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਪੜਾਕੂ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜੇ, ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਹੋਵਣ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਲੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤਸਰਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬਾਂ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੀਂ ਤੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਣ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਇਰਾਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਾਂ ਕਾਸੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ, ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ, ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਵਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੀਰੇ ਬਣਦੇ ਰੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਸਕੂਲੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕੂਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत खूबसूरत नज़म डॉक्टर साहब उन्होंने सुनाई है तालीम के हवाले नाल, चूंकि इन्हां दा शुबे तालीम नाल ताल्लुक है। डॉक्टर साहब शायरी ते मतलब हुंदी रहेगी और तुहाडे कोल असीं फिर किसी नशिस्त विच भी सुनते रहांगे। ते गुजारिश है कि डॉक्टर साहब कोल इन्ना खजाना माशाअल्लाह नज़म की शक्ल विच मौजूद है कि एक किसी एक नशिस्त विच भी उहनूं समेटना या उहनूं तुहाडे तक पहुंचाउणा बहुत औखा है। आखिर ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
वक्त ने गुजरना हुंदा है। यकीन करो इतनी खूबसूरत शायरी और इतनी खूबसूरत गल्लां हो रही सन, लेकिन टाइम जड़ा है वो साडी जिंदगी विच एक अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर साहब कोई दो लाइनां च, कोई दो चार जुमलियां च कोई सुनेहा दिओ जेड़े खासकर ये बड़ी खूबसूरत तुसी गल कीती नज़म दी शक्ल च, कोई वैसे जर्नल अपनी जुबान दे हवाले नाल तलबा नूं कोई सुनेहा देना चाहते हो? सुनन वालियां नूं और खसूसन तलब इल्मां नूं जी मेरा ये पैगाम आ कि अपनी मां बोली जड़ी है वो ना छड्डो जी। तुसी इंग्लिश पढ़ो, कौमी जुबान उर्दू पढ़ो, बाकी जुबाना पढ़ो, लेकिन अपनी जड़ी मां बोली आ उन्होंने ना छड्डो। जे मां बोली छड़ दोगे तो यकीनन तुसी रुल जाओगे। मां बोली ते अपना पैरा जी। ए नज़म दे जी दो बंद सुनो, बिस्मिल्लाह जी। नज़म दा उन्वान है जी मासी दारा। अच्छा, वाह वाह, मासी दारा, मासी दारा, वाह वाह, ते मासी दारा भुनदी दाणे। वाह 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 वाह, मासी दारा भुनदी दाणे, क्या बात, रज रज खावण लोग सियाणे। मासी दारा भुनदी दाणे, बहुत अच्छा। ते फजरे फजरे मंडी जावे, फजरे फजरे मंडी जावे, सौदा पत्ता लैके आवे, लौडे वेले भट्ठी धावे। क्या कह, ते भज भज आवन बाल आणे, मासी दारा भुनदी दाणे। क्या बात, ते रेते दाणे पावे मासी, रेते दाणे पावे मासी, तीला नाल हलावे मासी, वाह, ते छान के हथ फड़ावे मासी, वाह वाह, ते खा के आवन होश टकाने, ते मासी दारा भुनदी दाणे। क्या बात, ते सर जी वेला चंगा मौज मनाइए, मक्की दे विच चौल रलाइए, ते बने मरूंडा गुड़ जे पाइए। वाह वाह वाह, वेला चंगा मौज मनाइए, मक्की दे विच चौल रलाइए, बने मरूंडा गुड़ जे पाइए। क्या बात, ते छेती बोलो किन किन खाने, मासी दारा भुनदी दाणे। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो भी तुहाडी एज कितनी है? एज मेरी जी अपना जिहड़ी है तारीख पैदाइश 17 अगस्त 1970 है। अच्छा, हुण जिहड़ा अगस्त आ रहा ना जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उम्र 55 साल हो जानी है जी। अच्छा लो जी, डॉक्टर साहब होरां दी 55 साल उम्र है और मैं 51-52 साल ਦੇ करीब मैं पहुंच चुकिया वां। साडी पीढ़ी खासकर ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ बड़े ही मतलब ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ सरकार, क्यों जी बड़े मतलब खुशकिस्मत आ कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਆ। ਮਾਈਦਾਰਾਂ ਵੀ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ मोबाइल भी यूज ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ मतलब एक कदीम दौर और जदीद दौर दोनों दौर ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ टाइम ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ। अच्छा, मासी दारां ਦੇ हवाले नाल डॉक्टर साहब नज़म सुना रहे सी। अच्छा, मजे की गल है कि शिव कुमार बटालवी ने एक नज़म लिखी है कि पट्ठी वाली चंबे दी डाली ते पीड़ा ना परागा भुन दे। अच्छा, मैनू डॉक्टर साहब अज तक ये नहीं समझ आई कि जिहड़ी तुसी नज़म लिखी आ मासी दारां, मैं जिन्नी भी पट्ठी वालियां बीबियां माइयां ना उन्हां नूं वेखिया जदों मिलिया दाणे भुनदियां नूं, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ। शिव कुमार बटालवी वाहद बंदा जिन्हों कोई भट्ठी वाली जिहड़ी है ना वो लगी चंबे दी डाली लगी है। ते मैनू लगदा शिव कुमार बटालवी दा एक जाती एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल, ये तो ना जी हुसन जिहड़ा हुंदा ना जी, वो वेखण वाले दी अख च हुंदा आ। ते लो जनाब किदा देखदा होदा उसने, ਇਹਦਾ मतलब है शिव कुमार बटालवी ने वेख्या वा। युने वास्ते रहो जी, बड़ी खूबसूरत नशिस्त रही है और सारियां इन्हां नज़मां ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां सलाहण योग आ, सुनन योग आ। इन्हां नज़मां सुनो और इन्हां नज़मां नूं अगे ਵਧਾਓ। नज़मां दे हवाले नाल अपनी राय देना, इन्हां दी गुफ्तगू दे हवाले नाल अपनी राय देना। प्रोग्राम नूं लाइक करो, शेयर करो और इस नूं अगे ਵਧਾਓ जिन्ना भी हो सकता है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह सुने दे।